Okay. Guys, can you able to see my screen? Screen ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? Hello. ಇಲ್ಲ ಸರ್. Okay. So now, can you able to see my screen? ಎಸ್. Okay. So we have completed master data. We have completed the PR, PO, and quotations, price comparative statements. Then we have completed the GR creation. So we'll do now document type customization document types. We can learn today. So um, so purchase document type. So guys, what is the meaning of purchase document type? So what is the meaning of purchase document type? Any idea about purchase document type? Yes, guys. Any idea about purchase document type? In purchase document type ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನಾದ್ರೂ idea ಇದೆಯಾ? Is it recording? Sir, list of material. No, no, it's not list of material. See, purchase document is an instrument used by the purchasing team to procure the materials or services. So this document type controls the number range, field selections, and item category. So, for example, this is ME21N. Okay, this is to create a purchase order. Okay, let me open SCP. Okay, it's ME21N. So see, this is the document type. Okay, so this is the document type. So a purchase document type is an instrument used by a purchasing to procure the material or a services. So this is the document type. Okay, na? So then scroll down. This is called purchase item category. So what do you mean by item category? Any idea about purchase item category? I will open one more server and I will show you. Purchase item category determines how a material or services is to be procured. So there is a different types of purchase item category. We have a blank. Blank is nothing but it will be empty. We have a consignment. We have a subcontracting. We have a services. We have a third party. We have a pipeline. I will show you in a different server. So the meaning of purchase item category. So purchase item category ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಓಕೆನಾ item category purchase item category it determines how material or service is to be procured. This is purchase item category. So this is purchase document type NB. Okay, so I will show you ME21N. click on enter. See ನೋಡಿ ಇದು ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇದು. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟ್, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ಡರ್, ಸರ್ವಿಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಡೆಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ಹೌ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ item category should be K, and this document, this is standard document type NB ಇದೆಯಲ್ವಾ, instead of NB I need like ZK, MK, something like that. Can anybody let me know how we can configure this?
ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನೇ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಿ ಒ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ದ ನ್ಯೂ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ನಾನು ಏನೇ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಝೆಡ್ ಕೆ ಎಮ್ ಕೆ, ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ನನಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಅಮ್ಮ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ರಮ್ಮ, ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಗೈಸ್, ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವ ಥರ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇವಾಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಏನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಮೀ ME21. ಇವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಬಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನ್ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಏನೇ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನ್ ಬಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಕಸ್ಟಮೈಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಬಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆ ಎನ್ ಬಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ZTT. Can anybody let me know how we can do the configuration? Any idea, guys, how we can do the configuration? Any idea ಯಾವ ಥರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ PR, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಕ್ವಸಿಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಕ್ವಸಿಷನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಗೈಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ? ಹಲೋ. ME51N for create. Okay, yeah, very good. ME51N. Okay, this is the purchase requisition. See, if I create purchase requisition also, the document type will be NB. So ಈಗ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಓಕೆ ಫೈನ್, ಎನ್ ಬಿ ಇದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಐ ನೀಡ್ ಎ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ PR ಮಾಡೋಣ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ S4. ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ S4 ಆರ್ ECC ಅಂತ. ನೀವು S4 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. S4 ಆರ್ S4 ಆನ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. S4 ಆನ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, S4 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ME51N, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್. So I don't want NB, I will create a customized one. So for that reason, go to SPRO, click on enter, go to SAP reference IMG. So go to purchase requisition, go to material management. So material management, then go to purchasing, then purchase requisition. Yeah, here purchase requisition, then define document type for purchase requisition. So just double click here. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು what is the standard document type of PR? What is the standard document type of PR? Guys, ಇವಾಗ ತಾನೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ವಾ? What is that standard document type of PR? NB. ಯಾ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ NB ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, NB ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಆಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ MMNN. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? MMNN ಈ ಥರ ನಂಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ MMNN. ಸೊ ದೆನ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್. Okay, scroll down, then this is about
internal number range, this is about external number range, then this is about the field selection. Okay, first ಏನು ಮಾಡೋಣ, MMNN ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಕಾಪಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಕಾಪಿ ಆಲ್, then click on save. So now save the PR document type. So by copying NBB we configured MMNN. Okay na. So go to MMNN, so then click on allowed item categories. See, this is the standard ಇದೆ, subcontracting ಇದೆ, then third party ಇದೆ, stock transfer order ಇದೆ, then service ಇದೆ, then enhance, then stock, then P, everything ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ PR, ನನಗೆ ಬರೀ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ PR. ಓಕೆನಾ, ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಬ್ಲಾಂಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಇಟ್. Then okay, so this is done. Scroll down, then come back. So after that define number ranges for purchase requisition. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು number range ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So select this number ranges, then go to intervals, select any kind of a number range. Okay, okay, so any number range I will select. Okay, I'll just show you one more time. Go to intervals ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಏನೇನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಪ್ಲಸ್, ದೆನ್ ಗೋ ಹ್ಯೂರ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ this one, we'll take 600, we'll take 610, and this take MN. Okay na, click on enter. ಇಂಟರ್ವಲ್ MN ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ RP. ಸೊ ಈ RP ಜೊತೆ ಇದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆ MN RP ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 600 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 650 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ 660, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ 670. ಓಕೆ, MN ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ MN ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ 80, MN ಮತ್ತು 80 ಜೊತೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 71 79. Okay, we'll see this is also there or not. Okay, it is and again this MN is overlap with TA. So this MN overlap with TA, TA jothe overlap ide 79. Okay, we'll make it as 81 and we'll make it as 82 85. Click on enter. Okay, this is fine. Okay, so 681 and 685. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸೇವ್. ಓಕೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್. ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಕಮ್ ಅಗೇನ್, ಗೋ ಟು ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್, MN. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ MN. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ನಂಬರ್ ರೇಂಜ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ರೇಂಜ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್? ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ. ನಂಬರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. Okay, so go here, this is the internal number range. Okay na, ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್, okay, before that what we'll do, go here,
sorry, go here, a different document type for purchase requisition. So what is our document type? MMNN alva. So scroll right side, this is the number range. Okay, what is the number range? What is our number range? What is our number range? 6 8 01. No, ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. What is the number range? MN, right? I will show you. ನೋಡಿ, go to define number ranges, go to intervals, see MN 681 and 685. Okay na? So back bunny, back bunny. So ಇವಾಗ go to define document type for purchase requisition, then go to MNN. So what is that? That is an internal number range, not external. So ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, MN ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, MN, this is an internal MN. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಂಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ದೆನ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್, go back, define number ranges for purchase requisition, and just click here. Okay, go to intervals. So MN ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನೇ ತಗೊತೀನಿ ನಾನು, 685 then 671. Okay, I will take this one, then I will take NM ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂಬರ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಈ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್. ಸೊ what is it? NM. Okay, 685. Okay, sorry, I made it wrong here. 691 ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್. ಸೊ NM overlap with MN 6. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 66 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 66. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ 692 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸರ್. Guys, I have created a 2 number ranges, MN and NM. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಂಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಂಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಂಜ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 681 685. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಂಜ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, NM ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 686 692. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ರೇಂಜ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್, ದ ನಂಬರ್ ರೇಂಜ್? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. MN is a internal, NM is a external. Back ಬನ್ನಿ, back, go here. This is MMNN. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಂಜ್? NM. Okay, NM. So then save it. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಗೈಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಒಂದು PR ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್? NM. NM ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್. Sorry. MMNN Yes, purchase exactly. requisition. ನಾನು PR ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ MMNN ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇ ಬರಬೇಕು. ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ PR now. Go here, open one more screen. Okay, the transaction is ME51N. ME51N. Okay na? Okay, guys, have you observed here? ನೋಡಿ, MMNN ಬಂದಿದ್ಯಾ? So it means our data is correct.
ಗೈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೆಂಗಿಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಎನ್ ಬಂತು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಬಿ, ಹೌ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಬಿ ಎನ್ ಎನ್ ಕೀಪ್. ಗೈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಓಕೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ? ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ, ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಾ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ? ವೆದರ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎನಿ ಗೆಸಸ್ ಫಾರ್ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ? It should be blank, right? It should be blank. Okay. So yeah, we'll take mm01 7934. We'll take this 7934. Okay. The material, click on enter. Then quantity will be 100. 100, click on enter. Then plant. The plant will be B01, BE01, click on enter. Okay, then purchase group, what is purchase group? SA1, SA1, click on enter. Okay, then click on checkbox. Okay, everything is fine. Guys, have you observed ನಾನು ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನೂ ಸೆಲೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಸೊ ಅಲೋಡ್ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನೂ ಸೆಲೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೈಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಗುಡ್, ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸೇವ್ ಬಟನ್. Okay, see, purchase sorry, the purchase requisition 681 created. ಯಾಕೆ 681 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು? ವೈ 681 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು? ವೈ 681 is created? Why 681 is created? ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಂಜಸ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ದ ನಂಬರ್ ರೇಂಜ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಕ್ವೆಸಿಷನ್ಗೂ ನಾವು ನಂಬರ್ ರೇಂಜ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಎ 681. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗೈಸ್, ಈಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ PR ವಿತ್ ಅ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಗೋ ಟು /n. To change the PR ME53N, click on enter. So go here and enter your PR number. What is that PR? What is that PR number? Oh, I didn't save, right? See, this is the PR. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನನಗೆ ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? ಇವಾಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ PR ವಿತ್ MMNN purchase requisition, the item category should be consignment. I will tell you what is the meaning of consignment, but consignment is nothing but K. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಇವಾಗ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆ. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್? Any idea, guys, how we can do that? Okay, I will do that. So /n, go to SPRO, click on enter, go to SAP reference IMG, go to material management, go to purchasing, then purchase requisition, then define document type for purchase requisition. So what is our document type? What is our document type?
ಎಮ್ ಎನ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಎನ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಎಮ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಎನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಎನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲೋಡ್ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇನ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಇಟ್, ಆಲ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್. ಸೊ ಈಗ ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಪಿ ಆರ್ ನಾವು. ಇವಾಗ ನಾವು ಪಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಿಕ್, ಕೆ ಪಿಕಪ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈಗ ME51N, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್, ಇಲ್ಲೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, MMNN, right? Select MMNN, then go to material, select the material, select the material, 7934, 7934, 7934, click on enter. So then quantity is 100, click on enter. Then plant, what is the plant, B01, right? B01, click on enter, B01. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ವಿತ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್. ಆಗಲೇ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇತ್ತು, ಏನು ಎರರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇವ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಎರರ್. ನಮ್ಗೆ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ವಿತ್ MNN, ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಶುಡ್ ಎಂಟರ್ ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಿಕ್ ದ ಕೆ. ನೋಡಿ ಕೆ ತಗೊಂತಿಲ್ಲಿ, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಹೌ ದಿಸ್ ಕೆ ಕೇಮ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ guys? Have you guys are understand how the consignment came in item category? sir, clear. Okay, then purchase group will be SA1. Select this SA1, then paste it SA1 here, click on enter. So then just click on save. So then click on execute button. So this is about the consignment PR 682. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನು 3 to 4 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 682. ಜಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಇಟ್ ಇನ್ Excel. PR we have created 681, 682. Okay, consignment. Okay, so sorry. So basically what do you mean by PR? PR ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is the meaning of PR? Internal document. Okay, PR is nothing but internal document, means purchase requisition. So purchase requisition is a request that made by the purchase organization to create a certain list of material. ಓಕೆನಾ. ಸೊ PR ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, PR ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪನಿ, ನೀವು ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ PR ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. Purchase requisition is an internal document. So coming to purchase order is an external document. So purchase order is an external document. Okay na? So guys, I will give an assignment to you guys. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು 681, 682 ಮಾಡಿ ಕೇಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್? Blank, consignment and subcontracting. These 3 configurations, will you guys do it?
ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? ಇವಾಗ ನಾನು ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್, ದಿ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲೋಡ್ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕೆನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಎಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಯು ಗೈಸ್ ಡೂ ಇಟ್? ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ NB ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಕೊಕೊಕೋಲಾ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕೋನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, CONA. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋನಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾನು 2 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟುಮಾರೋ. Okay guys, I'm going to wind up. Any doubts for today's session?